Bilgenimçe men indi internetten de karap çıktım. Yana bulay da doklad yasadılar. Bu bizning Kolmash Avul Sovyeti territoriyasının şitinde, anın territoriyasında indi. Yukarı boylar bilen iki orada planlaştırılgan genetik dunguzçılık boyunca genetik center turunda çıkan ıgızığı, tovuş. Mine bu koyan kelip çekti, nige bulurga tiyiş, nersesin bu birnişe söz bilen gine, bittiz gine anlatıp gitem. Çünkü her bir sorunun tarihini bilur, her birimizge gerek. Uzgan yıl, 14. yılda bizning rayonga iş viziti bilen Rossiya Federatsiyasının Avul Xo'jaligi ministri Fyodorov keldi. Ul o'zining ishini boshladi bizning Bog'chasaroy avulundagi Mini Xuzin firmasini qarab, ondan so'ng endi kelib Novotroyskiy territoriyasındagi Agrosil gruppaning semennoy zavodin, aning boshqalarin, ondan chilli broylerda bo'lib, anda inkubatorda, boshqa участокларында qarab, ondan so'ng endi Kamskiy bikonda bo'lib, ondan Chorluda mes kombinatda bo'lib, mana shulay tilib tanishib yurdi-da, ikkinchi kunni respublikaning Avul xo'jaligi bo'yicha bo'lgan yetakchilarini jiyib, tovuq fabrikasi territoriyasida kengashma o'tkazib ketdi. Mana shu kengashma vaqtida bu 2 kun bo'yina ani ministrni endi uzatib yurdilar bizning respublikaning premyer ministri Xalikov Ildar Shavkatovich ham Avul xo'jaligi ministri Maratgotovich Ahmedov. Anda prezident o'zi bo'lolmadi, prezident komandirovkada bo'lar. Ну, minimalda prezident bilan ular har vaqt ilimda turdilar bizning respublikaning prezidenti bilan. Mana ikkinchi kunni tovuq fabrikasida bo'lgan yig'ilishda bir ko'p masalalar ko'tarildi. Bigrakda Tatariston Respublikasida Avul xo'jaligining turishi analizlandi, anda yetishmagan joylar aytildi-da. So'ngan Maratgotovich Ahmedov Rossiya ministri oldida mana shunday masalani ko'tardi. İptaş ministr bugünkü kunda Rossiya Federatsiyasında tovuq bo'yicha da, dung'izchilik bo'yicha da birgina genetik sentrning da bo'lmog'i. Nerse ol genetik center? Bu endi nesil ishi bo'yicha birinchi darajaga qo'yilgan bik kuchli fanniy tekshiruv laboratoriyasi. Bu birinchi bugun nesil tovuqlari, birinchi bugun dung'iz to'qimlari bo'ldira turgan o'zak. Bu Rossiya Federatsiyasida birovda yo'q. Biz bugungi kunga qadar bu birinchi darajadagi nesilli tovuqlarni da, dung'izlarni da qo'ytaramiz chet eldan valyuta hisobina. Mana barliq kishiga da tonish bo'lsin uchun qisqagina anlatib ketam. Gollandiyadan samolyot bilan aeroport Begishevoga qo'yib tusha shibilar. Ul shibilarni aeroport Begishevodan samolyotdan mashina bilan olib qo'ydilar fabrikaga. Alarni o'stiradilar, alar o'sgachdan ko'kay solalar. Mana shuning ko'kayindən singina biz ketilamiz. Ertagindan qo'yta turganin biz yosiy olmaymiz. Dung'izchilik bo'yicha da shu hal. Hem ministr ayrim bosim yasab aytdi, kunbotish illari bizning Rossiyaga qarata sanksiya qo'llanalar. Narsa ishlaymiz. Agar bu nesilli bizning tovuqlarda, dung'izlarda qo'ytmasa, bir yıl tireminadi. Yıl yarım içinde bizning tovuq fabrikalarida bite, bizning dung'izda bite. Bu nechik bitaydi? Mana bo'ldi bit bir turna 90-yillarda bizning broyler tovuqlar zep-zangar bo'lib, bugarsin qatli bo'lib qoldimi? Mana shunday qolatirgan bular. Dung'iz bo'yicha da shunday bo'ladi. Mana men buni nega anglatam? Mana bu shu qadar jiddiy masala. Mana ministr bik ixtibori bilan Fyodorov tingladi. Bik ixtibor bilan. Hem bunun ehemmiyetligin, kerakligin ul şundaq kışaldığında aytdi. Hem qo'ytqachdan men buni Rossiya hukumati oldinda qo'yib, bu meseleni hal etu turunda shug'ullanacakman dedi. Mana shuning natijasi kela boshladi. Dung'izchilik bo'yicha 3 men bilganimcha, mening informatsiya bo'yicha birisi Sibirda qo'yishadi ekanini bilmayman, birisi Oryolda ularga tegish, birisi bizda ularga tegish. Mana shunday qilib planlashtirildi. Men buni nega beyne söyleyeyim? İpteşler bu nindidir. Kamskiy bikon direktorunun tilegende, tilemegende şundan gelip çıkan bir tugul.
Bu Хожиевнің да қояды тизгене шунда генетик центр болдырайым әлі деп уйланып ішленген әйбірсі түгіл. Бұл Татарстан Республикасының хөкүмәте дәрежесінде әлі бұны алайғынан айтып бұлмай, бұл Россия хөкүмәте дәрежесінде хәл ителе тұрған мәселе. Бұл бір нендеде ойын күлкі білен тек кіне бұлайғына қорап хәл ителе тұрған әйбір түгіл. Мен білем енді мұның масштабын, егер де міне шушы генетик центр келіп шықса, бұл біздің Россия Федерациясының 20% нәсілі дуңғызларда кереклігін қоплардай дәрежедегі генетик центр қыла. Тоғышламайбыз, тынышқына аңлашабыз. Мен шуны сұрайын Васил Ғарипевичтен. Біз мұнда жиылыш үткәргә деп ғариза яздық. Шуңа күрә біз мұнда қазір протокол түзергә тиеш булабыз. Шыраушы гына булып калмаска тиештирелде бу, шулай бит. Шуңа күрә инде хәзер идарәгә комиссия сайлап протокол языйк. Безгә бит киләчәктә тагын хәрәкәт итәргә кирәк булачак. Шишмә башында терәлеп калмаган. Шишмә башында. Мен бит инде килгәннәргә аңлаттым, үзебезнең административ башниләргә килгәннәргә аңлаттым. Бу якта безнең Кызыл Яр шишмәсе. Бу якта китә хәзер шишмәләр, шуннан бөтен агып төшәчәк. Безнең бөтен тиреклек бетәчәк бит калмаш авылында. Менә шулай аңлаттым. Ул бит безнең инде килгән министрлар, анда авыл хуҗалыгы министры Россиядән. Менә шунда салыгыз димәгән бит уларны. Әнигә без шундый әйбәт җирне bütün Şallı halkı Balan, Gümbe, Zilek ziyatırgan jirge şunda şu kabzarın yani şu kabzarı diyeyim beraber 400 başlı bu 800 başlı bula. Şurayı bitindi. Şuna göre idare комиссия söylüyoruz. Комиссия kimlerini kuşatacağız? Значит, в рамках закона обязана согласовать с местным жительством, с народом, обязательно. Это в первую очередь, это в рамках закона. Во-вторых, значит, вы уже тоже говорили, достаточно силокомплексов понастроено это. Кстати, для примера, на объездной дороге в Казани, там его сейчас сносят. Почему бы дальше не продолжать? Там же уже привыкли. Третье. Значит, вы не учитываете, все-таки здесь мусульманский народ. Хотя, казалось бы, можно, да, говорить, что чуваши есть, русские есть, татары есть и так далее. Но мы же органически не приемлем дунгозларна. Не приемлем. И запах тоже не приемлем. Это же разве не учитываете? Или что вы хотите? Там вот про взрывы там говорили, начали. Помните, да? Терроризм. Или вы что? Нагнетаете это специально? Да. Зачем это нагнетаете? Я понимаю, да. Вы давайте, то, что я говорю, мои уши слышат. И не надо мои слова интерпретировать. Я за свои слова отвечаю. Я что говорил, я хорошо знаю. И нечего моим словам интерпретацию давать. Ну, есть тут люди, которые прекрасно вот слушают и так далее. Не надо мои слова туда-сюда таскать. Я понимаю, что, значит, министерство и ряд этих вещей заинтересованы, и вы лично. Но вы никак не заинтересованы в здоровье людей. Кстати, город растет, надвигает сюда, идет строительство, вам уже об этом говорили. Вы тоже глубоко наплевали на эти мнения. Это что это за издевательство над народом? Я категорически против и считаю, что надо декларацию написать. Нет, не надо, это ведь особого ума не надо встать и в адрес головы, что правильно, что неправильно, все сказать и потом на это хлопать. А что это вас особо красит, что ли? Красят, не красят, а я считаю... Сегодня встать и что угодно можно наговорить. Нельзя же так разговаривать. Угодно. Я правду говорю. Это правда для вас. Сантиметров 5 отойдешь, это правда уже другая правда. А у вас своя правда, я понимаю. Правда дело относительно. За руки никого не брать. Так, понятно. Мы вас Но поняли. тоже время, значит, мы категорически против. И Я вас народ услышал. поддерживает. Я как житель тоже. Можно еще вопрос? Да. Вот когда они готовы будут? Экспертиза это проекта будет. Неважно, надо же экологический проект, он же учитывает все.
Он готов. Делается для того, чтобы вот этот генетический центр был, она же проектируется. Зачем это так издеваться с народом? Плотину сделали без разрешения, воду подняли, сказали, сено бесплатно дадим, это дадим все. И бесполезно это. Сегодня вот построите свинарник, опять так же случится такой же это. А мы будем страдать из-за этого, наши дети будут страдать еще. Ничек Аллах Тағала яраткан шул килеш тора. Нигәсен без аны бозабыз? Турсын. Интернетта карап бирәле, пожалуйста. Бу бит шушы хәтле экологически чистое место дип языла бит. Нигә бозабыз соң без аны? Без сездән үтенеп сорайбыз, булышыгыз безгә. Тагын сорайбыз. Так, матур итеп протоколга язып куегыз бу сүзне. Безне ташламассыз дип уйлыйм. Bu aytilgan so'zlarni eshitdim, men shuning uchun keldim sizning og'zdan buni eshitish uchun. Mana masalaning ikkinchi yog'ini qo'yib, din ismidan bek soq сөйләшергә deganni, menim aytilganini eshitdingizmi? Eshitdingizmi hamsında? Пожалуйста, hamsında eshitdingiz, за этого свинарника. Вот ни одного человека не будет здесь. И сейчас, если, скажем, решение примется без нашего участия, тогда смысла нас собирать, по-моему, вообще нету. Надо как-то сейчас решать вопрос свинарника, что-то от нас зависит или нет. Түзігіз инициативный группа. 3 кіші боламы ол, 5 кіші боламы ол. Бірігіз шуларының қолына бүтін полномочияны ішлесіндер. Мында протокол. Ладно, протокол да болар. Инициативный группағыз болсын. Мына шушы группаға бүтін полномочияларны тапшырығыз, ішлесіндер шушы іш үстінде.